सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम मिनिस्टर टैलीविजन देख रहे हो। दोस्तों मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा ते हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर लैके हाज़र हाँ। पहली वड्डी खबर के वाल जाने तो पहला पंजाब के मौसम की हाल बयानी। लंघे कल पंजाब का मौसम बेहद गर्म रहा। सवेर के वेले तो लैके आथण के वेले तक सूरज ने पूरा अपना रंग दिखाया, पूरी टिक्की लिशकी आ सूरज की। मौसम विभाग ने यह गल कही है कि आउंदे 72 घंटे के पंजाब का मौसम इवें ही गर्म तो खुश्क रहना। सो पंजाब के मौसम के कोई तब्दीली की आस नहीं इस हफ्ते के। तो बाकी जेकर मॉनसून पौना पहलां आईयां तो वो बाबत कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मौसम विभाग का तो यह कहना भी हाले मीह की एक तिप की संभावना नहीं, किते कणियां पैण की आस नहीं, मौसम के तब्दीली की कोई भी झाक नहीं रखनी चाहिए, हाले गर्मी इवें ही बरकरार रहनी है। जिहड़ी पहली वड्डी खबर है वो है सिद्धू मूसेवाला की अंतिम अरदास के नाल संबंधित। पर उस तो पहला ये गल दसनी बनती है कि सिद्धू मूसेवाला के नाँ के उत्ते ठगियां भी लोगों दी जारी है। सिद्धू मूसेवाला के नाँ के उत्ते लोग आपदे कोलों जाली खबरां बना के भी पेश कर रहे हैं। तो ये गल सिद्धू मूसेवाले के सत्कारयोग पिता जी जिहड़े कि इस वेले पीड़ां विन्ने आ, उन्हां दे वल्लों बेनती की गई है समूह लोगों को कि भाई इदां ना करो, आपदियां खबरां चटपटियां बना के ना छड्डो, तो इदां किसी के मन के उत्ते की बीतनी होगी कदे इहदे बारे भी ख्याल करो। मैनूं निजी तौर के उत्ते बहुत दुख हुंदा, कई वारी असीं इहो जिहियां हरकतां इहो जिहियां वीडियोज़ देखते हैं भी मन के उत्ते सੱਟ ਵੱਜਦੀ भी यार साडी बौद्धिकता है कित्थे, जां असीं कदे दिमाग तो कम लिया के नहीं। सिद्धू मूसेवाले दा उहदे खेतां दे विच पिछले दिनी अंतिम संस्कार किया गया सी। उस थां दे उत्ते एक थड़ा बनाया गया, समाधि बनाई गई है, उत्थे फोटो भी लगी है। उत्थे आके लोगों ने मत्था टेकना शुरू करता, उत्थे पैसा दा चढ़ावा चढ़ाउणा शुरू करता, पैसे चढ़ा के मत्था टेकदे आ। मैं मन दे विच इह गल सोचदा भी तुहाडा कोई भी प्यारा, तुहाडा कोई भी सत्कारयोग, भावें परिवार का जी होवे, भावें कोई रोल मॉडल होवे, भावें कोई भी दूरला नेड़ला होवे, असीं किसी के प्रति सत्कार रखते हैं तो उहदियां चंगियां गल्लां नूं जिउंदा रखण की कोशिश करिए, ना कि मत्था टेकीए। ये मत्था टेक के असीं की साबित करना चाहुंदे हैं। तो हुण परिवारक जीआं दे वल्लों भी गल कही गई है, तो उत्थे एक बोर्ड भी ला दिता गया उस समाधि के उत्ते कि किरपा करके इत्थे ना मत्था टेको, ना चढ़ावा चढ़ाओ। जेकर तुसीं सिद्धू मूसेवाले नूं प्यार करदे हो तो एक एक रुख उहदी याद दे विच लाओ, उहनूं जवान करो ते वातावरण नूं साफ ते सुथरा रखो। ते नाले भी गल लिखी गई है उस बोर्ड के उत्ते कि सिद्धू मूसेवाला शब्द गुरु दे विच यकीन रखदा सी, वो गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप दे विच अथाह शरधा रखदा सी। इस करके मत्था सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब जी के अगे जाके टेको, इत्थे बिल्कुल ना टेको, इत्थे बिल्कुल चढ़ावा ना चढ़ाओ। तो ये गल भी लिख के समझाउणी पै रही है, उदां लोकां दे दिमाग का हिस्सा नहीं बनती, लोगों की समझ का हिस्सा नहीं बनती भी इदां नहीं करीदा। किते भी मत्था टकवा लो, किते भी मत्था टकवा लो, असीं मत्था ही टेकी जाने, नक ही रगड़ी जाने आ। सानूं पता होना चाहिए कि असीं कित्थे मत्था टेकना। सत्कार मन दे विच होना चाहिए, जिहदे प्रति सत्कार आ उहदी गल नूं, उहदी सोच नूं जिउंदे रखण दी कोशिश करनी चाहिए है। उहदी याद दे विच एक नहीं चलो 10-10 बूटे लाओ। सिद्धू मूसेवाला दी याद दे विच वातावरण नूं साफ सुथरा शुद्ध बनाइए। उन्हां दी पिता जी दे वल्लों, माता जी दे वल्लों गल कही गई है भी दस्तारां सजाओ, ये गल कही गई है भी भाई कोई पखंड ना करो, इन्हां गल्लां दे उत्ते अमल करिए। पर लंघे कल कुछ खबरां इहो जिहियां आईयां, एक तां इह है भी पंजाब दी पुलिस दे वल्लों ठीकरा CBI दे सिर भन्निया गया। ये गल कही गई है भी असीं 19 मई नूं बेनती कीती सी CBI नूं कि जो गोल्डी बराड़ विदेश दे विच है, पिछले 2 मामलों के विच उहदे प्रति रैड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाए। जेकर CBI ने उदों गल नूं गंभीरता नाल लिया हुंदा तां शायद सिद्धू मूसेवाले दा कतल ना हुंदा। हुण पंजाब दी पुलिस दे वल्लों ये गल कही गई है, दावा किया गया भी असीं तां उदों भी कहा सी भी रैड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिओ, पर गंभीरता नाल CBI ने नहीं लिया। तो हुण भी पंजाब दी पुलिस ने गल कही है जी कि इस मामले के उत्ते रैड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाए। उस तो अगली गल यह है कि सौरभ महाकाल नां दा शार्प शूटर गिरफ्तार किया गया। कहंदे आ कि महाराष्ट्र वाले दा इहदे कोलों भी पुछगिछ की जानी है। सो पंजाब दी पुलिस दे हत्थ हाले तक असल कातल तां नहीं लगे, पर यह है भी हर रोज़ किसी ना किसी नूं गिरफ्तार करन, हर रोज़ किसी ना किसी दे कोलों जानकारी हासिल करन, हर रोज़ नਵੇਂ खुलासे की गल हमेशा की जा रही है। अगली गल यह है भी कल जदों सिद्धू मूसेवाले की अंतिम अरदास का समागम सी तां बहुत वड्डी गिणती दे विच लोकां दा उत्थे इकट्ठ होया। बहुत वड्डी गिणती दे विच लोग सी जिन्हां दीयां अखां दे विच अथरू सी। मैं इस गल नूं महसूस करदा भी तुहाडा जदों कोई प्यारा जिन्हों भी तुसीं सत्कार दिंदे हो वो जहानों कूच कर जांदा ते फिर तुहाडे मन दे उत्ते बहुत कुछ बीतदा हुंदा, वापरदा। भावें कोई किसी नूं पसंद करे, भावें कोई किसी दी नापसंद दा कारण होवे, पर जिवें कहर दी मौत होई है ते जिवें असीं उहदे मापिਆਂ दा हाल देखदे हां, ये झੱਲਿਆ नहीं जांदा। जदों बाप ये गल कहंदा कि मैं अपने पुੱਤ नूं 5-10 साल जिउंदा रखण दी कोशिश करांगा गीतां दे राहीं, जदों ये गल बयान करदा होवे लोकां दे मूहरे खड़ के कि मैं किवें आपदे पुੱਤ नूं पालिया, जदों ये गल बयान करदा होवे कि मैं अपने सिर दे उत्ते ते उहदी मां दे सिर दे उत्ते सिद्धू दा हत्थ रखवा के सौं खवाई सी भी सच बोल,
ਕਿ ਕਦੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਤੈਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇੰਨਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਭੁੱਬ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਧਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਾਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਲੰਮਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 5-10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬੱਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜੇਬ ਖਰਚ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ 12ਵੀਂ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਰਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ। 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਮੰਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ। ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਸ ਪੀ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਵੇ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਪੱਗ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗਨਮੈਨ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸਮਾਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਪਖੰਡਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੇ, ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਾ ਪਵਾਵੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨੀ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਉੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਖਾਵਾਂ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਖਾਵਾਂ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਖਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬਕ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰੇ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰੀਏ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੁਥਰੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਈਏ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਜੀਓ ਤੇ ਜੀਣ ਦਿਓ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਪਣਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੌਜੂ ਨਾ ਅਡਾਈਏ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਬਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਲਿਬੜ ਜੂਗੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੱਥਪੱਥਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਆ, ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਠੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਆ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਹੀ ਪਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸੀਟ ਹੈ। 2 ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਪਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਊਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੀ ਚੁਣਨਾ। ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਨਗੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ 5 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ। ਇਹਨਾਂ 5 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਲੋਕ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਿੱਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ, ਪਰ ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਥੋਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਮੇਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟੇ ਜਿਹੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵਿਵਾਦ। ਇਸ ਵਕਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲकांड ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਬਗਾਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਣੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਣਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖਿੰਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ 2 ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਜਨੂਨੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਤਕੀ ਉਹ ਜਿੱਤਣਗੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਚਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਵੋਟ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਆਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੌਣ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭੱਲ ਬਣੂਗੀ। ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3000 ਜਾਂ 2500 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਹਾਸਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ, ਪਨ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਇਹਦਾ ਅੱਧਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਅੱਧਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਧਰ 3000 ਰੁਪਈਆ ਸੀ, ਇੱਧਰ 1500 ਰੁਪਈਆ, 1500 ਰੁਪਈਆ ਕਿਰਾਇਆ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ? ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ? ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ? ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ? ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਏਸੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੰਗਾ ਵੀ ਇਹ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਸਰਵਿਸ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਲੰਧਰ NRI ਬਿਲਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 2500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3000 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਾਰੀ ਵਸੂਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ 1030 ਰੁਪਈਆ ਚਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 150-200 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1500 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਘੱਟ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ।
ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਸੀ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੜਚਣ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਕਰਨੀਆਂ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਸਹੂਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਘੋੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਛੇਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਏਸੀ ਚੰਗੇ ਹੋਏ, ਸਮਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਇਹ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।